बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दस रहे ने कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का नित का विहार किस तरह का सी। प्रसंग इत्थों तक पहुंचा है कि कवि जी ने दस्या है कि जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी का सेवक भाई बल्लू है, वो सवेरे उठ के दरिया तो पानी का घड़ा भर के लै आउंदा है। उस घड़े दे पानी दे नाल ही सतगुरु जी इशनान करते हैं। इत्थों तक कथा पहुंची सी। अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। केसन मैं नित ददी सो, गुरु करे सकारे। परम बृद बहु सेत कच, कर शमस पखारे। कवि जी लिखते ने कि केसां दे विच रोज दही पा के उस दही दे नाल ही केसां दा इशनान सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी करते सन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की जिहड़ी सरीरक अवस्था है वो बहुत ज़्यादा बिरध है। उन्हां दे सारे जिहड़े सिर दे ते दाड़े दे वाल ने वो चिट्टे ने ते कवि जी कहते ने कि अपने हत्थां दे नाल मल मल के सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने दाड़े नूं धोया करते सन। बल्लू सर्ब शरीर को, ओ बटन मल आछे। शुद्ध होए सब रीत सो, पट पहर पाछे। जिहड़ा भाई बल्लू है वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सारे शरीर दे उत्ते वटना मल के मालिश करके इशनान करवाउंदा सी। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी इशनान पानी करके अपनी शरीरक शुद्धता नूं कायम कर लेंदे सन, उस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी कपड़े पहनते सन। तिलक लगावें भाल में, शुभ चंदन केरा। बौर सिंघासन पर थिरें, एक मन तिस बेरा। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी इस तो बाद अपने मस्तक दे उत्ते अपने मत्थे दे उत्ते चंदन दा जिहड़ा तिलक है वो लाउंदे सन। इस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने सिंघासन दे उत्ते आण के विराजमान हो जाते सन और अपने मन नूं स्थित करते सन, टिका दे विच लियाउंदे सन। निज आनंद में लीन होए, लग सहज समाधा। जोगी शिव ब्रह्माद सब, जिस करें आराधा। इस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने निज आनंद दे विच ही लीन हो के समाधि स्थित हुंदे सन। कवि जी कहते ने जोगी शिव ब्रह्माद तो जिस करें आराधा। जेड़े सतगुरु नूं वड्डे वड्डे जोगी शिव जी वर्गे देवते ब्रह्मा वर्गे सारे दे सारे आराधे ने, ऐसे सतगुरु सच्चे पातशाह जी फिर समाधि लीन हुंदे सन।
प्रात होत लागे इसी बिद, इस थिरता पावे, बौर रबाबी आए कर गुर शब्द सो गावे। कवि जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नित दे विहार बारे दस रहे ने। काफ़ी सਮਾं इसे तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी समाधि लीन रहिंदे सन। इस तो बाद कहते ने कि कीर्तन का समा हो जाता सी, फिर रबाबी आके गुरबाणी दे जिहड़े शब्द ने उन्हां नूं गाउणा शुरू करदे सन। अन करीत के राग को सुन अनद बिलंदे, मानो मदर कन गरजते ज्यों मोर सुहंदे। मानो कि अनेकां ही रीतां दे नाल अनेकां ही रागां दे विच गुरबाणी दे जिहड़े शब्द ने ਉਹ रबाबी गायन करदे सन, जिन्हां गुरबाणी दे शब्दां नूं सुण के सारिਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਮਨੋ ਮਦਰ ਕੰਨ ਗਰਜਤੇ ਜਿਉਂ ਮੋਰ ਸੁਹੰਦੇ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਠੀ ਧੁਨ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜਣ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਬੱਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰ ਵਰਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ। श्री नानक अंगद गुरु इनकी बड़ाई, बख्शिश दई निहाल कर नर सुख समुदाई। हुण ये जिहड़ी कवि जी ने तुक लिखी है ਇਹਦੇ दो मतलब ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ दो अर्थ निकलते ने। पहला अर्थ इस दा इस तरीके दे नाल लाया जाता है, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ते अंगद जी वांगू इन्हां दी वडियाई भी होई कि इन्हां ने उन्हां वांग ही सारे नरां नूं बख्शां दे नाल निहाल करके सारे सुख प्रदान कीते। इहदा दूसरा अर्थ एक होर तरह भी लग सकदा है। रबाबी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ते गुरु अंगद देव जी दी वडियाई करदे हन कि किवें उन्हां ने लोकां नूं बख्शिशां दे सुख दे के निहाल कीता। ये दोवें जिहड़े अर्थ ने इस तुक दे लगदे। प्रेम संग सिमरन करैं, मुख धन उचारैं, पुल कावल गद गद गिरा, उपकार विचारैं। ये सुन के श्रोते प्रेम दे नाल गुरां नूं याद करदे हन ते मूहों धन धन कहते हैं। इन्ना प्रेम है कि पुलकावली आ जाती है ते बाणी सारियां दी गद गद हो जाती है। उन्हां सारियां सतगुरां दा मानो कि उपकार याद करके, क्योंकि प्रेम दे विच जिहड़े रौंगटे खड़े हुंदे ने उन्हां नूं आख्या जांदा है पुलकावली। लीन होए मन गुर चरण, अस अमृत वेला, अमृत बरखत गुर निकट, सुन हेत सोहेला। उस वेले सारियां दे जिहड़े मन ने ਉਹ गुरु दे चरणां दे विच लीन होए हुंदे ने। ऐसा ਉਹ अमृत वेला हुंदा है। मानो कि अमृत वेले अमृत रूपी गुरबाणी दी जिहड़ी वर्खा है ਉਹ हुंदी है। ऐसी वर्खा दे विच ਜਿਹੜਾ भी मनुख ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ है ਉਹਦੇ वास्ते मानो कि सुखां दे धन दे खजाने जिहड़े ने ਉਹ खुल जाते हैं। जिनके शुभ बड़ भाग हैं, पहुँचे तिस काला, जिम समुंद की चालते, लह रतन सुखाला। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इस गल दा भी जिक्र करते ने कि सारे दे सारे साध संगत दे विच सत संगत दे विच नहीं जाते। कहंदे ने जिन्हां दे बहुत चंगे वड्डे भाग जागृत हुंदे ने ਉਹੀ उस वेले मानो कि गुरबाणी दा कीर्तन ਜਾਂ संगत करन दे वास्ते
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਕੀ ਝਾਲ ਤੇ ਲਹਿ ਰਤਨ ਸੁਖਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਛੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਲੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਤੇ ਸਦ ਗੁਣ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਚਿਰ ਕਾਲ ਕੇ ਇਨ ਮੂਲ ਮਿਟਾਵੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਚਿਰਾਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗੈ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰ ਸਤਨਾਮੁ, ਮਿਥਿਆ ਲਖ ਪਰਪੰਚ ਕੋ ਇੱਕ ਥਲ ਬਿਸਰਾਮੁ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਇਸ ਰੀਤ ਸੋ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਬਿਲਾਸਾ, ਤਬ ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ ਮਿਲੈ ਹੋਏ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿ ਪੁਨੀਤ ਬਹੁ, ਜਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪਾ, ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧ ਕਦ ਲਗ ਜਿਨੋ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਤੀ ਅਨੂਪਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ। ਪਰਮ ਬਿਰਧ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਕਦ ਲਗ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸਨ। ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਤੀ ਅਨੂਪਾ, ਐਸੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਕਰਤੇ ਸਫਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਪਾਏ, ਬੰਧਨ ਕਰ ਬੈਠੈ ਨਿਕਟ, ਮਨ ਮੋਦ ਉਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਤ ਤੇ ਪਲਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਹਿਰਦਾ ਅਭਿਲਾਖਤ ਜੋਈ, ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਿਸ ਪਰ ਅਦਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਲਾਲਸਾਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਗਨ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
प्रभु प्राप्त होई। ऐसे मनुख नूं कवि जी कहंदे ने कि जरूर प्रभु दी प्राप्ति हुंदी। सुमग बताए निहाल कर तत काल आनंदे, सिमरन की लेवे और लगा तिन अहं निकंदे। ऐसे मनुख दी पड़चोल करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिहड़ा श्रेष्ठ रस्ता है ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਲਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅਰਥੀ ਅਪਦਾਰਥਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੇਂ, जान बिरद निज देत हैं खर्चत ही पावें। इस तो इलावा सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे दरबार दे विच जिहड़े पदार्थां दे लोड़वंद आउंदे ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्हां नूं भी सखणा नहीं जाण दिंदे। अपने धर्म दी लाजपत नूं रखदिआं होइआं सतगुरु सच्चे पातशाह जी पदार्थां दे लोड़वंदां नूं पदार्थ भी बख्शदे ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁਤ ਅਤ ਲਾਗੈ ਪਿਆਰੋ, ਬੋਲੇ ਕਰੈ ਸਨੇਹ ਤੇ ਪਾਇਸ ਹਰ ਦਵਾਰੋ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤ ਲਾਗੈ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੈ ਕਰੈ ਸਨੇਹ ਤੇ ਪਾਇਸ ਹਰ ਦੁਆਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਤ ਬਿਤ ਕੀ ਚਿਤ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇਂ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਤਿਨੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾਵੇਂ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤ ਦੀ ਬਿੱਤ ਦੀ, ਸੁੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾਵੇਂ। ਪਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਧਿਆਨ ਲਓ ਗੁਰ ਕਰ ਦਰਬਾਰਾ, ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ ਤਿਆਰ ਤਬ ਸਭ ਹੁਣ ਆਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਧਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਆਏ ਜਬ ਲਾਂਗਰੀ ਭਾਖਤ ਅਰਦਾਸਾ, ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਉਠੈ ਸੰਗ ਸੰਗਤ ਦਾਸਾ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਂਗਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਬਾਰਸੋਂ ਸੇਵਕ ਹਰ ਖਾਵੇਂ,
सिख संगत सब संग ले चौंके मैं आवें। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹਿ ਇੱਕ ਪੰਕਤ ਬੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਬਿਸਦ ਮਰਾਲ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਇ ਜੈਸੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਬਿਸਦ ਮਰਾਲ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਇਆ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋ। ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ ਸਤ ਗੁਰ ਸ਼ੁਭਤ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ਮਨੋ ਮੁਨਨ ਮੈਂ ਬਨ ਬਿਖੇ ਰਘੂਬੀਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਡਾਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪੰਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਵਣ ਬਿਨਾ ਹੋਏ ਓਗਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਖਾਵੇਂ ਅਲਪ ਅਚੈ ਰਹਿ ਛੁਦਾ ਜੁਤ ਨਹੀਂ ਉਦਰ ਪਰਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਛਕਦੇ ਹਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਲੂਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਓਗਰਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਓਗਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਗਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਲੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਾਂ ਜਵਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਗਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾੜੀ ਪਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਗਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਓਗਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਲੂਣ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਓਗਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਲੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਵਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਪਿੱਛ ਓਗਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਗਰਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦਲੀਆ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਬਗੈਰ ਲੂਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਪ ਅਚੈ, ਥੋੜਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਛੁਦਾ ਜੁਤ, ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਦਰ ਭਰਾਵੇਂ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਲੂਣ ਤੋਂ ਉਹ ਓਗਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਛਕਿਆ, ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਤ ਖਾਧਾ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਪ ਅਚੈ, ਥੋੜਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਦਰ ਭਰਾਵਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ
बहु स्वाद आहारा, भांत भांत के अचत हैं, सुख लहं उदारा। हुण सिर्फ ये गल नहीं है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के लंगर दे विच सिर्फ ओगरा ही बनदा सी, फिक्का दलिया ही बनदा सी। कहंदे नहीं, ये खाना ते सिर्फ सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी छकदे सन। इस तो इलावा सारियां जिहड़ियां संगतां ने वो बहुत तरह तरह के स्वादमई जिहड़े पकवान ने वो छकदियां सन। अनेकां प्रकार दे पकवान बनते सन ते सारे छक के आनंदित हुंदे सन। पर सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी अपनी एक ऐसी रदा सी कि वो बाकी दे पदार्थां नूं नहीं सन छकदे, वो ओगरा छकदे सन। एक पंकत अच कर उठै, पेदन जह दुआ, आप अपने थान में पुन पहुंचन हुआ। इको ही पंगत दे विच बैठ के सारे दे सारे छकदे सन, जिन्हां दे मन दे विच कोई भी द्वेष दा भेद भाव नहीं सी हुंदा। छकण तो बाद आपो अपनी जगह दे उत्ते आपो अपने डेरियां ते सारे चले जाते। दिन के चौथे भाग में पुन बैठे स्वामी, एक पंडित की प्रीत लख गोरे अंतर यामी। ध्यान इस गल वल देना है कि कवि जी उस गल का जिक्र कर रहे हैं कि पूरे दिन दे विच सतगुरु जी की कुछ करते हैं। कहते हैं कि जदों दिन का चौथा भाग हुंदा है, उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने आसन दे उत्ते सवायमान हुंदे ने। एक पंडित की प्रीत लख गुर अंतरजामी, ते जिहड़ा दिन का चौथा भाग है उस दे विच कवि जी दसदे ने एक पंडित की प्रीत नूं अंतरजामी सतगुरु सच्चे पातशाह जी जानदे ने। जिसके मन में कामना मैं कथा सुनावो, करो भला मैं आपनो सतगुरु रिझावो। कवि जी दसदे ने कि उस पंडित दे मन दे विच सतगुरां दे चरणां दी बड़ी प्रीत सी, ते उस दे मन दे विच इह कामना सी कि मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं रोज कथा सुनावां, नाले मैं कथा सुना के अपना भला करां ते नाले सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं रिझावां, उन्हां नूं खुश करां। कहंदे ने उस पंडित दी मन दी भावना सी। अंतरजामी सतगुरु सच्चे पातशाह जी उस नूं जरूर टाइम देंदे सन और रोज नित्ता प्रति चौथे हिस्से दिन दे विच वो कथा सुनाया करदा सी। तिसके उर की जान कै गुर कथा कराई, दिज के शो गोपाल कह विद्या निपुनाई। हुण कवि जी दसदे ने कि उस नूं कह के सतगुरु सच्चे पातशाह जी कथा सुनदे सन। दिज केशो गोपाल, पंडित दा नाम है गोपाल, केसो गोपाल। कहंदे ने कि वह विद्या दे विच बहुत ज़्यादा निपुण सी। भाई सुंदर जी दे सद दे विच गुरबाणी दे पाठ दे विच असीं सुनदे हां कि उन्हां ने लिखिया होया है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि मेरे चढ़ाई करन तो बाद केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जी। ये उसे केसो गोपाल पंडित का जिक्र किया गया है कि वह जिहड़ा केसो गोपाल पंडित है विद्या दे विच बहुत ज़्यादा माहर सी। उहदे मन दे विच इह चाह सी कि मैं रोज़ सतगुरां नूं कथा सुनावां। इस करके सतगुरु जी उस दे मन की भावना नूं पूरियां करदे सन ते रोज़ कथा केसो गोपाल पंडित दी जरूर सुनदे सन। सुने सतगुरु बैठ कर संगत एक पासे, आवे चौथे जाम दिन इतिहास प्रकाशै। मानो कि चौथे पैर दे विच इतिहास प्रकाशदा सी, इतिहास दा बखान करदा सी। वो केसो गोपाल पंडित एक पासे बैठ के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी सुनते सन। इस तो इलावा दूजे पासे संगत भी बह के कथा सुनती सी। बाहोर रबाबी आय कर गुर शब्द सुनावे, राग रागनी तोन सहत सुंदर बिद गावे।
इस तो बाद कहते ने कि राग ते रागनियां दी धुनियां नूं चुकदे सन आण के रबाबे, भाव के रबाबियां दा जदों समां आउंदा सी फिर वो गुरबाणी दे शब्द सुणाउंदे सन रागां ते रागनियां दे समेत, और सारे उस नूं बैठ के सुनते सन, क्योंकि सहत सुंदर बिध गावें, बड़ी सहत सुंदरता की विधि दे नाल गुरबाणी का कीर्तन करते सन रबाबी। कथा कीर्तन करत ही निस जाम बितावें, सिमरन होए वाहे गुरु को एक चित लिव लावें। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि कथा कीर्तन करदियां करदियां ही मानो कि सारा दिन बतीत हो जाता सी सच्चे परमेश्वर दे नाम दा जिहड़ा सिमरन है वो हुंदा सी। एक चित लिव लावें, एक चित ला के सारे लिव नूं जोड़ के नाम दा जाप करदे सन। पुन सुपतन हित सेज पर सत गुरु बिराजें, इस बिध को व्यवहार नित जिन पिख अग पाजें। अखीरली पंक्ति दे विच ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इन्ने चिर नूं सौण दा बिराजण दा समां हो जांदा सी ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी सेजा दे उत्ते जाके बराज जांदे सन। इस बिध को विहार नित जिन पिख अग पाजें। कवि जी कहते ने कि इस तरह की दिन की प्रक्रिया सी सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ਜਿਹੜੇ सतगुरां दा मानो के ध्यान धारण करन दे नाल ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ अग ने पाप ने वो भज जाते। अपर नेम ऐसो करियो श्री अमर सुजाना, सेत वस्त्र तन पर धरें नित बिमल महाना। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे बारे बहुत सारी विद्वता दे नाल ज्ञान की भरपूर जानकारी देंदे ने कवि जी। कहंदे ने कि एक गल मैं होर दस देनी चाहुंदा हां कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी हमेशा दे वास्ते सेत वस्त्र तन पर धरें, हमेशा वास्ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी चिट्टे वस्त्र पहनिया करते सन। ये उन्हां दा नेम सी, हमेशा चिट्टे वस्त्र पहनते सन। अपर वस्त्र नहीं टिग रखें जब दूसर ले, पूरब ऊपर होए जो किस रंग दें। इस तो इलावा सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी कवि जी कहते एक होर भी खूबी सी कि जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक बारी वस्त्र पहन लेंदे सन उस नूं दोबारा नहीं सन पहनिया करदे। और इस तो इलावा सतगुरु सच्चे पातशाह जी वाधू लिबास भी नहीं सन रखिया करदे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी पूरब ऊपर होए जो जिहड़ा पहला वस्त्र पहनिया होया सी किस रंग दे, किसी कंगाल नूं गरीब नूं ओ दे देंदे। दुतिया रहे नहीं सदन में ऐसे कह देना, कहंदे ने कि कह देंदे सन कि दूसरा साडे कोल ना रवे घर दे विच, इस करके भाई सिखा असीं इह तैनूं दे दित्ता। खैबे हेत जो अन्न होए नित आए नवीना। इस तो इलावा सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे दरबार की एक होर बहुत वड्डी खूबी सी कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी जिहड़ा अन्न है वो भी नहीं सन रखते, कल जोगा नहीं सन बचा के रखते। जदों भी लंगर पकदा सी नवां ही अन्न आउंदा सी ते नवां ही लंगर तैयार हुंदा सी। ये नहीं कि अज लंगर हो गया अन्न पानी रख लिया फिर सवेरे आटा गुन्निया ते फिर पका लिया, इस तरह कदे नहीं सी हुंदा। जिन्नी भी रसत हुंदी सी सारी पका दित्ती जांदी सी, सारा कुछ बना दिता जांदा सी और अगले दिन दे वास्ते कुछ भी जमा करके बचा के नहीं सन रखते। ये सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी कोई अपनी रजा सी। जित कदेग में लगे तब सो सरब पकावें, सिख संगत गण रंक जे मन पावत खावें। कवि जी दसदे ने कि देग नूं तैयार कर लिया जांदा सी, सर्ब पकावें सारा लंगर पका लिया जांदा सी। कहंदे ने सिख छकदे सन होर संगत छकदी सी। इस तो इलावा जिहड़े रंक ने जिहड़े गरीब ने उन्हां नूं कहंदे ने मन पाउंदा
रजवा हार मिलदा सी। बचे शेख सो नहीं रखां देवें किस ताईं। कहंदे ने फिर सारियां तो खा के भी जिहड़ा बच जांदा सी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ नहीं सन। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ शेख ਜਿਹੜਾ ना बाकी रहिंदा ਉਹ ਕਿਸੇ ना ਕਿਸੇ ਨੂੰ दे ਦਿੰਦੇ सन। किदों पुरी मैं पशु गन तिन सकल खुलाई। कहंदे ने जे फिर भी बच जावे सिख भी छक लैण, संगत भी छक लवे, गरीब गुरबा भी छक लेवे, होर भी लागे लागे सारे छक लैण, ते जे फिर भी भोजन बच जावे ते फिर की करदे सन। कहंदे ने कि पशु गन तिन सकल खिलाई, फिर डंगरां नूं पा दिंदे सन। जे बंदे रज जाण ते बचिया होया जिहड़ा लंगर है ਉਹ सतगुरु सच्चे पातशाह जी पशुओं ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਣ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੰਗਰ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ अगले दिन वास्ते नहीं सन रखते। जिहड़ा बच जावे वो दरिया सुट देंदे। अगले दिन हित नहीं रहे एक मनज आहारा, आए बहर ते देग होए एह नेम सुधारा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि अगले दिन दे वास्ते इन्ना भी अन्न नहीं सी हुंदा कि एक आदमी नूं भी खाना खवाया जा सके, इन्नी भी रसद बाकी नहीं सी हुंदी। अगले दिन कहंदे ने कि होर अन्न आउंदा सी, ओहदी देग आउंदी सी। इह नेम सुधारा, ये नेम सी, ये पक्का दृढ़ इरादा धारण कीता होया सी कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी अगले दिन दे वास्ते कुछ भी बचा के नहीं सन रखदे। अपन वस्त गिनती कहाँ जल कलसन माही, सब गिराए छूछे तरह राखे कुछ नाही। कवि जी कहते ने कि होर रसद दी ते की गल करनी है, की गिनती करनी है। कहते ने कि जेड़ा पानी लंगर पानी करन दे वास्ते धरिया हुंदा सी घड़ियां दे विच पा के, ਉਹ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੋਲ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮੂਧੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਮ ਬਿਹੰਗ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਸੰਚੈ ਨਾ ਕਰ ਕਰ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵੀਨ ਲੈ ਕਰ ਅਚੈ ईश्वर तिन दह। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक प्रमाण देंदे ने कि जिस तरीके दे नाल दरवेश कुछ भी जमा करके नहीं रखते, इसे तरीके दे नाल जिहड़े पंछी ने वो भी कुछ जमा करके नहीं रखते। सारे दिन दे विच पंछी अपने एक दिन का गुजारा करके रखते ने, अगले दिन फिर उड़ते ने, फिर दाना लभदे ने, फिर खांदे ने। इसे तरह दरवेशां दा काम है। किते गए गृहस्थी दे घर दे अगे दो प्रशादे मंग ले, छक लिया, रात नूं फिर मंगे, फिर छक लिया, सवेरे फिर मंगदे ने। जिस तरह दरवेशां दी रीति हुंदी है, जिस तरह पंछियां दी रीति हुंदी है कि कुछ जमा करके नहीं रखते, नित नवां लैके खांदे ने, इसे तरह कहंदे ने कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी नीति सी ईश्वर तिन दै है। कहंदे ने ते रख सकदे सन, पर जिहड़े पंछी ने वो नहीं रखते, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੇਮ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ। ਘਰ ਮੈਂ ਰਹੇ ਨਾ ਅੰਨ ਤਨ, नहीं वस्त्र बधिका, करियो नेम श्री सतगुरु ऐसी है बिदनिका। घर दे विच ना अन्न, ना घर दे विच धन, ते ना ही बहुते ज्यादे वस्त्र कपड़े। ये नेम से सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा नीका सी, नीके तो भाव है चंगा, बहुत चंगा नेम सी। वाहिगुरु सिख मुख जपै, जब मिले सो दोई, पैरी पवना सतगुरु आपस में होई।
ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਜਪੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮਿਲੈ ਸੋ ਦੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਸ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹੀ ਫਤਿਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਫਤਿਹ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋਤ ਸਨੇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ ਨਈ ਰੀਤ ਗੁਰ ਸਦਨ ਕੀ ਪਿਖ ਜਗਤ ਰਸਾਵੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਈ ਰੀਤ ਗੁਰ ਸਦਨ ਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਨਵੀਨ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਗਤ ਰਸਾਵੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है होवन हार, हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।